زویا اٹھو اور چلو میرے کمرے میں۔ عدیل کی بات سن کر زویا کے ہوش اڑے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرتی اس نے گھبرا کر پوچھا، تمہارے کمرے میں؟ میں کیوں تمہارے کمرے میں جاؤں؟ وہ گھبرا کر بولی تھی کیونکہ عدیل کے ارادے اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شوہر اپنی بیوی کو کیوں کمرے میں بلاتا ہے؟ کیا یہ بھی میں تمہیں سمجھاؤں گا؟ وہ بڑے غصے سے کہہ رہا تھا۔ شوہر تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ زویا نے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے عدیل نے زویا کو رومان کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا اور اس کا فشار خون بڑھا تھا۔ اس کے بالکل قریب ہو کر نہایت غصے سے بولا، میری بیوی ہوتے ہوئے تم ہوتی کون ہو رومان کے کمرے میں رات کے اس پہر جانے والی؟ بتاؤ مجھے۔ عدیل چلا کر بولا۔ پہلی بار زویا بری طرح ڈر کر گھبرائی تھی۔ عدیل تم جانتے ہو کہ وہ میرا منگیتر تھا؟ یہ سن کر عدیل کا دماغ گھوما تھا۔ منگیتر تھا، شوہر نہیں۔ شوہر تمہارا میں ہوں۔ یہ سن کر زویا منمناتے ہوئے بولی، تم تو کہتے کہ تم میرے دوست ہو، دیکھو میں اس کے کمرے میں۔ زویا نے یہی کہا تھا جب عدیل کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہوئی تھی۔ او شٹ اپ، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں چھوٹا بچہ ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا؟ کیا مجھے سمجھ نہیں آتا؟ میں تمہارے اور اپنے رشتے کی نوعیت کو نہیں سمجھتا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے سامنے تم اگر کسی اور کی محبت کا اظہار کرو گی تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ میری نرمی کا تم بہت فائدہ اٹھا چکی ہو۔ آج میں تمہیں اپنا رشتہ یوں نبھا کر دکھاؤں گا کہ تمہارے حواسوں پر بس ایک ہی شخص سوار رہے گا اور وہ ہوگا عدیل۔ تم سوتے جاگتے بس میرے نام کی مالا جپتی ہوئی نظر آؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے زویا کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ زویا کی شال عدیل کے کمرے میں جاتے ہی ڈھلک چکی تھی۔ اس کی گردن پر ناخن کی خروچیں دیکھ کر عدیل کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ رو بھی رہی تھی۔ زویا کے کپڑوں سے رومان کے پرفیوم کی خوشبو اسے آگ لگا گئی تھی۔ کہنے لگا، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ یا اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ جنونی ہونے لگا تھا۔ دونوں بازوں سے زویا کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا، بتاؤ مجھے کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ وہ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، میری بات کا یقین کرے، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن عدیل کے سر پر تو جیسے جنون سوار ہوا تھا۔ وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ جو باتیں وہ رومان سے سن کر آیا تھا اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ تم میری بیوی ہو؟ کیا یہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب نکاح ہو جائے تو ایک لڑکی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے پرانے منگیتروں کے پاس جا کر رات کے اس پہر ملاقاتیں کرتی پھرے؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ کیا تمہیں میرے ہاتھوں میں چوڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں چوڑیاں پہن کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ چپ چاپ معصوم بن کر تمہاری ملاقاتیں کرواتا پھروں گا؟ تمہیں میں نے مرد نظر نہیں آ رہا؟ وہ اس قدر جنونی انداز میں بول رہا تھا کہ اس کے الفاظ سن کر زویا سہم چکی تھی۔ وہ تو اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آدھا لفظ ابھی منہ سے نکالتی اور عدیل پہلے ہی اس پر جھڑپ پڑتا۔ زویا روئے جا رہی تھی جب اس نے زویا کو دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے ناک کے قریب لے گیا۔ کہنے لگا، رومان کے کلون کی خوشبو تمہارے وجود سے کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، تمہارے وجود سے صرف میری خوشبو آنی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے زبردستی واش روم لے گیا، شاور کھولا اور اس کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کبھی اس کی گردن کو صاف کرنے لگا تو کبھی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کبھی اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کے وجود کو یوں دھونے لگا جیسے کوئی غلاظت اس کے وجود سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بالکل ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا اور زویا پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ عدیل، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں خود نہا لوں گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، آج میں تمہیں نہلاؤں گا۔ میں تمہارے وجود پر کسی اور کا کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ زویا ایک بار پھر کہنے لگی کہ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں تمہیں حق نہیں دیتی کہ تم خود مجھے نہلاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ مگر وہ مزید قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا، کیوں؟ تمہاری گردن پر یہ کھروچوں کے نشان مجھے جو کچھ بتا رہے ہیں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ تمہارے وجود سے اٹھتی رومان کی خوشبو مجھے بہت کچھ بتا چکی ہے۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں پھر تمہیں بتاتا،
जब रुमान ने तुम्हारे वजूद पर अपना लम्स पहुंचाया था तब तो तुमने उसे मना नहीं किया होगा। अब जहां जहां उसने तुम्हें छुआ था वहां वहां मैं तुम्हें छूंगा और तुम्हारे वजूद को सिर्फ अपने नाम करूंगा, समझी? उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर जोया को लगा जैसे उसका दिमाग अभी फट कर रह जाएगा। ये कहते हुए उसने जोया को एक नजर देखा और फिर उसके फ्रॉक को सख्ती से कहने लगा, अपने दोनों बाजू ऊपर करो, चलो शाबाश। वो अपना हाथ उसके फ्रॉक को डाल चुका था। जोया ने घबराए हुए अंदाज में एक बार फिर मजम्मत करनी चाहिए, मगर उसके सामने वो बिलाखिर हार मान चुकी थी। वो अपने दोनों बाजू ऊपर की तरफ बुलंद कर चुकी थी जब अदील ने उसकी फ्रॉक को सीने तक, खबरदार जो तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की तो दूर रहो मुझसे, जोया ने रोते हुए कहा। अदील जैसे ही कमरे में आया और कमरे का दरवाजा बंद किया तो जोया फौरन से उसे देखकर खड़ी हो गई। अदील ने गहरी सांस भरी थी, फिर चलता हुआ जोया के पास आ गया। देखो, जो कुछ हुआ है और जिन हालात में हुआ है आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं भी मजबूर था। मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर है? उसने जोया से पूछा, जिस पर उसके बहते आंसुओं में तेजी आई थी। वो अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर रोने लगी। मेरा भी तो कोई कसूर नहीं था अदील, मेरा क्या कसूर था? रुमान क्यों मुझे छोड़कर चला गया? वो तो मुझसे मोहब्बत करता था, उसने मुझसे खुद कहा था। फिर क्यों निकाह से पहले बिना किसी से कुछ कहे वो चला गया था? उसने मुझे खुद कहा था। कहाँ चला गया? ताया जान को चाहिए था कि उसका इंतजार करते। उन्होंने तुम्हें भी आजमाइश में डाल दिया और मुझे भी। मैं तुम्हें कभी शौहर का दर्जा नहीं दे सकती, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता कायम कर सकती। जोया ने साफ इनकार किया था। वो कहने लगा, तो ना करें, लेकिन दोस्ती का रिश्ता तो निभा सकती है ना मुझसे। मुझे आप दोस्त पहले से ही समझती हैं, बताएं जोया। वो बड़ी दिल गिरफ्तगी से बोल रहा था। जोया के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इस बात पर जोया के बहते आंसू थमे थे। तुम सच में मुझे कुछ नहीं कहोगे? मेरे करीब तो नहीं आओगे? अदील कहने लगा, नहीं आऊंगा, बस दोस्ती निभाऊंगा। अदील की बात ने जैसे ही जोया को मुतमईन कर दिया था। अदील जोया से 3 साल छोटा था और जोया का रिश्ता अदील के बड़े भाई रोमान से तय हुआ था, मगर निकाह से 1 घंटा पहले रोमान बगैर किसी को कुछ बताए घर से न जाने कहाँ जा चुका था। उसका बहुत इंतजार किया, मगर जब वो नहीं आया और जोया की इज्जत पर बातें होने लगी तो अदील के वालिद ने फरमान साहब से अदील से जोया का निकाह कर दिया, मगर जोया ये नहीं चाहती थी। उसे लगा कि बड़ों ने जज्बात में आकर ये गलत फैसला कर दिया है। फरमान साहब को रुमान पर इतना गुस्सा था कि उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी। अदील इस वक्त चुप ही रहा, निकाह भी कर लिया। उसे जोया हमेशा से अच्छी लगती थी, दोनों में बेतकल्लुफी भी थी और दोस्ती भी, मगर जोया ने उसे हमेशा दोस्त समझा था क्योंकि वो उससे 3 साल छोटा कजन था। उसके दिल में अदील के लिए दूसरा कोई जज्बा नहीं था। वो उठकर अपने कमरे में आ गई थी, रोते हुए अपने सारे जेवरात उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंक दी, साथ साथ रोती रही थी। जोया, तुम्हारे सारे जेवरात में खुद उतारूंगा, खबरदार जो तुमने मुझे नखरे दिखाए तो। कब से मुझे इस रात का इंतजार है जब मैं अपनी मोहब्बत तुम पर निछावर करूं। जोया ने कपड़े तब्दील किए और बेड पर लेट कर रोने लगी। न जाने रात के किस पहर वो सो गई। शुरू ही से उसे रुमान बेहद पसंद था और अदील जोया से 3 साल छोटा था, इसलिए उसके साथ जोया का ताल्लुक कुछ अलग सा था। दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। अक्सर अदील उसे कहता था कि वो एक लड़की को पसंद करता है, और जब जोया पूछती कि बताओ कौन है वो लड़की तो टाल जाता, कहता वक्त आने पर बताऊंगा। अदील के बच्चे भी, बताओ कौन है वो लड़की? तुम जानते हो ना कि मुझसे ये सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता। वो कहने लगा, मैं तो अभी नहीं बताने वाला। ये कहकर वो कमरे से भाग जाता और जोया उसके पीछे पीछे भागती रहती। अदील के बच्चे, देख लेना कल को जब तुम्हारी भाभी बनकर तुम्हारे घर आऊंगी ना तो तुम मुझे ही बताओगे, क्योंकि रिश्ता तो तुम्हारा मैं ही लेकर जाऊंगी, तब मैं तुम्हें नखरे दिखाऊंगी। मगर जोया को ये नहीं पता था कि वो उसकी दुल्हन बनकर घर आएगी। ऐसी बातें जब उसे याद आती तो वो रोने लगती। सुबह अदील उसके कमरे में आया, तब भी वो रो ही रही थी। अदील को देखकर कहने लगी कि बिना दस्तक दिए तुम होते कौन हो मेरे कमरे में आने वाले? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास बेड पर बैठ गया, कहने लगा, रो क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। रोमान के यूं अचानक गायब हो जाने से तकलीफ मुझे भी है। सारा बचपन हमारा साथ गुजरा है, पूरी रात मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं सका। हमारे बीच मोहब्बत न सही लेकिन दोस्ती तो है, फिर क्यों मुझसे लड़ रही हो? अपना हर गम मुझे कह दो
عدیل کی بات سن کر زویا بے ساختہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ تو جیسے فریز ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ اس نے پہلی بار ایسا کیا، پہلے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتی تھی، لیکن آج اس کا یوں کاندھے پر سر رکھ کر رونا اسے بے چین کر گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر سہلایا، کہنے لگی، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے اچھا نہیں کیا، مجھے رومان کی شکل بھی نہیں دیکھنی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ عدیل سے رومان کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ عدیل کہنے لگا، میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا، جہاں کبھی تمہیں رومان کی شکل بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، تم مجھے بہت دور لے کر چلے جانا، جہاں کبھی میں اس شخص کو دیکھ بھی نہ سکوں۔ ابھی تازہ تازہ غم تھا، اسی لیے وہ غصے میں آ کر بولی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہی کمرے میں سو رہی تھی، عدیل کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ ویسے بھی اوپر کے پورشن میں کوئی نہیں آتا تھا۔ فرمان صاحب اور الیاس صاحب کا گھر برابر برابر میں ہی تھا۔ دونوں بھائی تھے۔ 1 سال پہلے ہی رومان اور زویا کا رشتہ طے ہوا تھا، دونوں کی باہمی رضامندی سے۔ عدیل اسے بھابھی کے حوالے سے بہت تنگ کرتا تھا۔ کبھی مذاق میں اسے کہہ دیتا کہ تمہاری شادی تو مجھ سے ہونی چاہیے تھی، میں تمہارے ساتھ زیادہ سوٹ کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات وہ مذاق میں کہتا تھا، زویا کو چڑانے کے لیے اسے آنکھیں دکھاتی تھی، جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن زندگی یوں مذاق بن جائے گی یہ تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا، نہ عدیل نے اور نہ ہی زویا نے۔ موسم کی پہلی بارش کیا ہوئی، زویا کے تو جیسے زخم ادھیڑ کے رہ گئے تھے۔ زویا خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی وہ ٹھنڈی خوشبو اس کی روح میں اترتی جا رہی تھی۔ رومان کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ عدیل تو شروع ہی سے بارش سے ڈرتا تھا، البتہ رومان اور زویا ضرور بارش کو انجوائے کرتے تھے۔ وہ ایک ساتھ پکوڑے بھی کھاتے تھے، مگر منگنی کے بعد کی پہلی بارش زویا کے لیے بہت خاص تھی، کیونکہ رومان کے لمس سے وابستہ تھی۔ دل جیسے ساکت ہو گیا تھا، لمحے جیسے رک گئے تھے۔ ذہن کے پردے پر ایک ایک منظر دوبارہ سے چلنے لگا۔ زویا، باہر آؤ، بارش ہو رہی ہے۔ رومان کی آواز آج بھی اس کے کانوں میں ویسی ہی گونج رہی تھی جیسے وہ سچ میں باہر کھڑا ہو۔ زویا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ شام جب رومان اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے چھت پر لے گیا تھا، تم پاگل ہو گئے ہو، اتنی تیز بارش ہے، وہ ہنستے ہوئے چیخی تھی۔ ہاں، تمہارے پیار میں اور پاگل پن میں ہی تو مزہ ہے جانے من۔ رومان نے بارش میں بھیگتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔ میری زویا، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی، جب بارش میں بھیگتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ جیسے میں گھنٹوں سے بارش میں بھیگتا ہوا دیکھتا رہوں، اور پھر اپنی محبت اس کے قریب آ کر اپنی محبت شدتوں کی صورت میں اس پر برسانا شروع کر دوں۔ بارش میں بھیگتے ہوئے رومان کے جذبات کچھ زیادہ ہی بھڑکنے لگے تھے، جنہیں الفاظ کی صورت میں وہ اشاروں سے ہی صحیح مگر زویا کو بتانا چاہتا تھا۔ زویا کے تو چہرے پر ایک دم سے سرخی آنے لگی، اس کے جسم سے ایک دم سے نکلنے والی شرم و حیا کی گرمائش رومان محسوس کر چکا تھا۔ زویا کے چہرے پر بے اختیار ہنسی آ گئی تھی، وہی شرمیلی ہنسی جو آج آنسوں کے پیچھے کہیں گم ہو چکی تھی۔ وہ اس زنجیر کو یاد کرنے لگی جو رومان نے اسے ایک دن پہنا دی تھی، بغیر کسی تقریب کے، بغیر کسی اعلان کے۔ یہ میرا وعدہ ہے زویا، یہ میرا وعدہ ہے زویا، جب تم کبھی مجھے نہ پا سکو یہ زنجیر تمہیں میرے ہونے کا احساس دلائے گی۔ اس نے آہستہ سے تکیے کے نیچے ہاتھ بڑھایا اور نیلے رنگ کی چھوٹی سی مخ والی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کو کھولتے ہی وہی باریک چاندی کی زنجیر چمکی، جیسے وقت کے سائے میں چھپی محبت کی چمک ہو۔ آنکھیں نم تھی، دل بند، مٹھی کی طرح تنگ، اور یادیں اس مٹھی سے ریت کی طرح نکلتی جا رہی تھی۔ تم چلے کیوں گئے رومان؟ کیوں چھوڑ گئے مجھے؟ اس کے لب آہستہ سے ہلے، مگر آواز جیسے گلے میں کہیں پھنس کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف عدیل کی والدہ عدیل سے کہنے لگی، تم الگ کمرے میں کیوں سو رہے ہو؟ اگر تمہارے باپ کو اس بات کا پتہ چل گیا تو جانتے ہو وہ کیا کہیں گے۔ عدیل، بتاؤ نا، انہوں نے تم سے پوچھا تھا، تم سے اجازت لی تھی، اور اس وقت تم نے کہا تھا کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا کہ کل کو اگر رومان واپس آ گیا تو تم زویا کو چھوڑ دو گے۔ عدیل کی والدہ امرین بیگم نے کہا، امی آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، ہم دونوں ہی ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ زویا اور نہ ہی میں، اسی لیے وقت اسے بھی چاہیے اور مجھے بھی۔ عدیل کی بات سن کر اس کی والدہ کہنے لگی، زیادہ وقت دو گے تو وہ کبھی بھی رومان کو بھول نہیں پائے گی، بہتر یہی ہے کہ اسے وقت بالکل بھی مت دو۔ جتنا تم اس کے قریب رہو گے وہ رومان سے دور ہو جائے گی۔ تم غلط سوچ رہے ہو عدیل، ابھی تک تمہارے والد اس بات سے واقف نہیں ہے، اگر انہیں خبر ہو گئی تو تم جانتے ہو
وہ تم سے یہی بات کریں گے اور پھر جواب دینے کے لیے بھی تم تیار رہنا۔ عدیل گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جانتا تھا کہ اس کا باپ غصے کا بہت تیز ہے، لیکن پھر بھی وہ زویا کو وقت دینا چاہتا تھا اور وہ دے رہا تھا، ساتھ میں اس کا خیال بھی رکھتا، اس کی دل جوئی بھی کرتا۔ آہستہ آہستہ عدیل کی سوچ زویا کے لیے بدلنے لگی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، لیکن مہرین بیگم نے عدیل کے سارے کاموں کی ذمہ داری زویا پر ڈال دی تھی۔ وہ چپ چاپ عدیل کے کام کر دیتی، گھر کے کام بھی کرنے لگی تھی۔ جب ایک شام وہ چائے پی رہی تھی، وہ لان میں بیٹھی تھی جب رومان گھر کے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں روبرو دیکھ کر تو جیسے زویا اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد اسے دیکھا تھا۔ رومان اس کے پاس آ گیا، لیکن جیسے اس کا ہاتھ پکڑنے لگا وہ چند قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، جاؤ یہاں سے، اب کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں پر میری زندگی تم نے تماشا بنا کر رکھ دی، اب کیا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں پچھلے 1 مہینے سے کوما میں ہوں۔ اس کے سر پر بندھی ہوئی پٹیاں دیکھ کر زویا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسی وقت مہرین بیگم جب لاؤنج میں آئی، سامنے رومان کو دیکھا تو کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، تمہارا باپ اگر تمہیں دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ وہ کہنے لگا، امی آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں پچھلے 1 مہینے سے بے ہوش تھا، مجھے جب ہوش آئی تو رابطہ نہ کرتا کیا؟ یہ سن کر مہرین بیگم کا بھی دل پگھلنے لگا۔ لیکن فرمان صاحب جب لاؤنج میں آئے تو فوراً سے اپنی بیوی کے گلے لگے رومان کو ان سے پیچھے کیا۔ کہنے لگے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ رومان کہنے لگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ لیکن رومان صاحب کہنے لگے کہ جب تمہیں کہا تھا کہ گھر سے باہر مت نکلو تو تم گئے کیوں تھے؟ آخر ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی کہ تم شادی کی رات بارات جانے سے 2 گھنٹے پہلے غائب ہو گئے؟ کیوں گئے تھے تم؟ اپنی جذباتی باتوں سے اپنی ماں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عدیل بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ رومان کو سامنے دیکھ کر سب سے پہلی نظر اس کی زویا پر گئی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی بنا آنکھیں جھپکائے۔ عدیل زویا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ فرمان صاحب تو رومان کو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ مہرین بیگم کا دل زور سے پگھلنے لگا تھا۔ کہنے لگی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کم از کم اب آپ میرے بچے کو گھر سے باہر تو نہ نکالیں۔ وہ کہنے لگے، پہلے اسے کہو کہ اب زویا کی طرف دیکھے اور اس پر اپنا حق جمانے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ عدیل اور زویا کی زندگی سے یہ دور رہے، ورنہ میں اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ رومان کہنے لگا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، میں مجبوراً اس وقت پہنچ نہیں سکا تھا، لیکن میں اب بھی زویا کو عزت دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ فرمان صاحب کہنے لگے، اب وقت گزر چکا، میں نے عدیل سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے میری بچی کو یوں لوگوں کی باتیں سننے کے لیے یہاں اکیلا چھوڑ دو گے اور میں اتنی بدنامی کے بعد اپنی بھتیجی کی شادی تم سے کروں گا؟ رومان تو جیسے بدحواس ہوا تھا، کہنے لگا، زویا صرف میری ہے، آپ نے کیسے عدیل کی شادی اس سے کر دی؟ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمان صاحب کہنے لگے کہ تمہارا اب زویا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عدیل سے کہا کہ تم زویا کو یہاں سے لے جاؤ۔ عدیل نے اس کا ہاتھ پکڑا جو رو رہی تھی، وہ اسے اس کے کمرے تک چھوڑ گیا۔ وہ کہنے لگی، آخر تایا ابا کو ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں رومان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ کہہ تو رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ کوما میں تھا۔ عدیل نے کہا، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہنے لگی، تم ویسے بھی مجھ سے چھوٹے ہو، میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ قائم کر ہی نہیں سکتی۔ عدیل نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس نکاح کے 2 بولوں سے اس کے دل کی دنیا ضرور بدل گئی تھی۔ اسے زویا اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زویا اس کے کمرے میں سوئے، اس کے قریب رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ زویا کے دل میں اپنی جگہ بنائے، پھر ہی اس کو اپنے کمرے میں اس کی چاہت اور اس محبت میں سمیٹ لے کر آئے گا۔ لیکن زویا کی بات سن کر عدیل کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے خوب کھری کھوٹی اپنے کمرے میں بلا کر زویا کو سنائی تھی اور اسے یہ بتایا تھا کہ تم اب میری بیوی ہو، چاہے جس بھی حالات میں ہماری شادی ہوئی۔ لیکن ایک مرد کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں ہوتی، بلکہ ان باتوں پر تو مرد جان لے لیا کرتے ہیں کہ بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور پر نظر دوڑا۔ سمجھ رہی ہو نا تم میری بات؟ اس وقت گھر کے سبھی افراد سو چکے تھے جب اسے وہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے آج اپنے ہی کمرے میں سلانے والا ہو۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ چکی تھی۔ بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے بار بار ماضی کی تلخیاں اس کے سامنے آ رہی تھی۔ ہاں، وہ تلخیاں ہی تو تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کسے مورد الزام ٹھہرائے، گھر والوں کو
जिन्होंने उसकी आनंद फानंद शादी अदील से करवा दी थी, या फिर वो कसूरवार रुमान को ठहराए जिसने उसके साथ शादी के लिए हाँ करती थी, और अब जब रुमान वापस आ चुका था उसके बावजूद उस पर जबरदस्ती हक जता रहा था। वो उसे तलाक देकर रुमान के लिए क्यों नहीं छोड़ रहा था? कई तरह के सवालात थे जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। कुछ देर बाद ही वॉशरूम से अदील निकल कर आ चुका था। उसे यूं बैठा देखकर आगे बढ़ा और बेड की दूसरी तरफ लेट गया। उसे यूं लेटा देखकर वो हड़बड़ाकर फौरन बेड से उठी। जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी तो फौरन अदील बोला, कमरे की लाइट ऑफ कर दो और यहीं आ जाओ। वो अपनी बाहें फैलाकर एक हाथ सर के नीचे रखकर बोला तो उसने पलटकर उसे देखा। माथे पर बल थे, जबकि अदील तो उसे यूं ही घूर कर देखता रह गया। वो कहने लगी कि मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ इस बेड पर सोऊंगी? अदील फौरन कहने लगा, जी बिल्कुल, तुम यहीं मेरे पास बेड पर सोगी, मेरे हिसार में सोगी, और किसी की जुर्रत नहीं होगी कि तुम्हें मुझसे अलग कर सके, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। चलो अब लाइट बंद करो और यहाँ। जिस कदर हटदरम और ढीठ बनकर वो कह रहा था, जोया खुद को बेबस महसूस करने लगी थी। इस घर में अगर वो दोनों अकेले रहते होते तो यकीनन अच्छा खासा तमाशा लग चुका होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़ों की इज्जत और लिहाज की वजह से वो खामोश थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रह सकती। मैं अब दोबारा रुमान से नहीं मिलूंगी, ना ही उससे कोई बात करूंगी, मगर मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में भी नहीं रह सकती। उसके बार बार ये कहने पर अदील उठा और अगले ही पल उसे बाजू से पकड़कर दबोच लिया और कमरे की रोशनी वो बंद कर चुका था। पूरे कमरे में अब सिर्फ जीरो के बल्ब की रोशनी थी। वो उसे बाजू से पकड़कर बेड पर धकेल चुका था। वो खुद को छुड़वाने लगी, मगर वो उसे बेड पर धक्का देकर कहने लगा, क्यों, किस लिए छोड़ूं? बीवी, जब तुम मेरी हो, सारी जिंदगी तुमने मेरे साथ गुजारनी है। तुम कौन सा कोई नन्ही मुन्नी काकी हो जिसके साथ मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता? अरे तुमसे 3-4 साल छोटा तो मैं हूं, फिर तुम्हें किस लिए छोड़ दूं, ताकि तुम मेरे अलावा किसी और के पास बासानी चली जाओ? हरगिज़ नहीं। जो एक बार अदील का हो जाता है वो अदील का ही होकर रहता है, और आज मैं तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहर लगा कर रहूंगा। अदील पर तो जुनून सवार हो चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़ता कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो फौरन बेड से उठकर दरवाजे की तरफ लपकी थी। आंखें मूंदे अदील उसके वजूद पर गिरना चाहता था, मगर उसे वहां पर तकिया मिला था। जब तक वो आगे बढ़कर उसे पकड़ता वो कमरे से भाग कर जा चुकी थी और अदील बस हाथ मसलता रह गया था। फिर एक रात वो सो रहा था जब रात को उसकी आंख खुली प्यास की शिद्दत से। जब वो पानी पीने के इरादे से कमरे से निकला, ऐन उसी वक्त उसने जोया को रुमान के कमरे से निकलते हुए देखा। वो रो रही थी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। ये देखकर तो जैसे अदील का दिमाग घूम कर रह गया था। रात के इस पहर वो रुमान के कमरे में क्या कर रही थी? अपने कमरे में आने के बावजूद उसका दिलो दिमाग अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे। बार बार दिल उसे ये दुहाइयां दे रहा था कि वो तुम्हारी बीवी है। रात के इस पहर तुम्हारे कमरे के बजाय रुमान के कमरे में क्या कर रही थी? दिमाग पर जज्बात और गुस्से ने सोचने समझने की कैफियत से उसे बाला तर किया था। वो उसके कमरे में जब गया तो वो रो रही थी। फिर उसकी गर्दन पर खरोचों के निशान देखकर तो जैसे अदील पागल हुआ था। उसे अपने कमरे में ले आया। उसके कपड़ों से रुमान के कलोन की खुशबू सूंघकर उसका दिमाग आउट हुआ था। जज्बात की राह में वो बह निकला था। वो उसे वॉशरूम ले गया, शावर खोलकर उसे नीचे खड़ा कर दिया। वो बुरी तरह से बौखला कर रह गई थी, लेकिन होश उस वक्त उड़े जब अदील ने उसे अपने सीने के साथ लगा लिया। वो उसकी कमर पर बेखुदी से अपनी उंगलियां चलाने लगा। वो बेखुद होने लगा, बार बार यही कह रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुमसे सिर्फ मेरी महक आनी चाहिए सोया। ये कहते कहते वो उसके वजूद को पर्दे से आज़ाद कर चुका था। इस वक्त उसकी कैफियत दीवानों वाली थी। वो बार बार अपना आप अदील से छुड़वा रही थी, लेकिन उसे कौन रोक सकता था? बेखुदी में वो आगे बढ़ता चला गया। हर बार यही कहता था कि तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है। कभी उसकी गर्दन को चूमता तो कभी उसके होंठों को अपना लम्स छोड़ता। दोनों ही शावर के नीचे खड़े मुकम्मल भीग चुके थे। वो बार बार कह रही थी, प्लीज अदील, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं, बस एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन वो इस वक्त जुनूनी कैफियत में था। तब तक उसने शावर से जोया को पीछे नहीं किया जब तक उसके परफ्यूम की खुशबू अदील के हवासों से दूर नहीं हुई थी। फिर वो उसे कमरे में ले आया। कमरे में एसी की ठंडक बहुत ज्यादा थी। जोया कांपने लगी थी, लेकिन वो उसे बेड पर लिटा चुका था। अपने और उसके ऊपर कंफर्टर ले चुका था। अंदर ही अंदर अदील के दिल में ये खौफ था, कहीं रुमान तलाक न दिलवा दे,
कहीं वो जोया को अपनाने की कोशिश न करे और जोया ऐसी सूरत उसकी हो सकती थी जब वो उससे सारे फासले खत्म करता गया और वो मुकम्मल तौर पर उसे अपनाता चला गया। उसे न जोया के आंसू नजर आए और ना ही उसने जोया की कोई बात सुनी। पहली बार उस पर अपनी मनमानी की थी और पूरे हक से की थी। अगर रुमान की वजह से जोया ने घर वालों की रजामंदी की वजह से अदील से निकाह किया था तो कुर्बानी तो अदील ने भी दी थी। वो भी अपनी यूनिवर्सिटी की लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन जोया की खातिर उसे छोड़ चुका था। फिर अब वो जोया को कैसे छोड़ सकता था? रुमान कहाँ गया था? 1 महीने बाद क्यों वापस आया था? ये बात अभी तक राज थी, क्योंकि लगता नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, न ही ये लगता था कि वो कोमा में गया है, क्योंकि अंदर ही अंदर फरमान साहब ने मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी निकलवाई थी। ना उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही किसी हॉस्पिटल से ऐसी कोई खबर उन्हें मौसूल हुई थी। शायद किस्सा कुछ और था। सुबह जब अदील की आंख खुली तो तब तक जोया सो चुकी थी। अभी भी वो उसको अपनी बाहों में लिए हुए था। रात को वो बहुत रोई थी, लेकिन उसका कोई भी एहतजाज अदील के सामने नहीं चला था। अदील की नरमी का जोया ने बहुत फायदा उठाया था और बहुत गलत फायदा उठाया था। क्या कुछ अदील के दिमाग में नहीं चल रहा था? उसके गले पर खरोचों के निशान उसके अंदर आग लगा रहे थे। क्या हुआ था दोनों के बीच? जोया क्यों रो रही थी? इस तरह के सवाल उसे पागल ही तो कर गए थे, लेकिन कुछ कुछ अफसोस हो रहा था क्योंकि वो बहुत रोई थी। अदील ने जब अपना हाथ उसके सर से बड़े आराम से पीछे करना चाहा तो वो जाग गई थी। अदील को अपने करीब देखकर उसके माथे पर बल पड़े। वो अपना रुख बदल गई, जल्दी से पीछे हटी, अपने बालों का जूड़ा बनाया और बेड से नीचे उतर गई। अपने कपड़े निकाले और नहाकर कमरे से बाहर जाने लगी। जोया, मेरी बात सुनो। अदील का लहजा जरा सख्त था। जोया के कदम वहीं रुके थे। क्या काम है? वो गुस्से से बोली थी। अदील खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारे कपड़े मेरी अलमारी में होने चाहिए और तुम भी मेरे ही कमरे में। अदील की बात सुनकर वो कहने लगी, मैं दोबारा तुम्हारे कमरे में कदम भी नहीं रखूंगी। ये सुनकर अदील का लहजा सख्त हुआ था। जोया, वो चिल्ला कर बोला। जोया बुरी तरह से डर गई। मैं इनकार नहीं सुनना चाहता और ना सुनूंगा। अदील के सख्त लहजे पर उसके कदम वहीं रुके थे। कहने लगी, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगी। तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुमने रात को मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दोस्त बनकर मेरी बात सुनने के बजाय तुमने मुझे शौहर बनकर दिखाया। मैं तुम्हारा रवैया भूलूंगी नहीं। अदील उठकर उसके पास आ गया, कहने लगा, तुम्हें मेरा रवैया नजर आ रहा है? तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है? क्या करने गई थी तुम रुमान के कमरे में मेरी बीवी होते हुए? उसके सख्त रवैये पर वो चिल्ला कर बोली और कहने लगी, खबरदार, मेरे मामलात से दूर रहो। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, अदील ने उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूं। आज के बाद तो मुझे रुमान के कमरे के आसपास भी नजर आई तो याद रखो, जो रात को किया है वो एक ट्रेलर था। जो अब करूंगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी रात तुम्हारी सिसकियों ने मुझे सुकून से कुछ भी करने नहीं दिया, मगर अगर तुम बास नहीं आए तो तुम्हारी सिसकियों की आवाज रुमान के कमरे तक जाएगी और फिर वो खुद तुमसे दूर रहेगा। गुस्से से ये कहते हुए वो जोया के होश उड़ाकर वॉशरूम चला गया था। उसके वजूद में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी। उठकर उसने एक पेन किलर ली और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी तबीयत से ही लग रहा था कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वो नाश्ते की टेबल पर आई तो महरीन बेगम उससे पूछने लगी, बेटा ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा आज सुर्ख हो रहा है, कहीं बुखार तो नहीं हो गया? उसका तो पूरा बदन टूट रहा था। क्या जवाब देती? यूं कहने पर रुमान ने भी फौरन उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। अदील भी तभी टेबल पर आकर बैठ चुका था। जब रुमान फौरन फिक्रमंदी से कहने लगा, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। बल्कि उठो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। वो तो यूं फिक्रमंद हो रहा था जैसे वो उसकी बीवी हो। वो तो फौरन नाश्ता छोड़कर अपनी जगह से उठा तो अदील ने फौरन घूर कर रुमान को देखा और फिर कहने लगा, नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसे डॉक्टर के पास जाना हुआ तो मैं या अम्मा इसको ले जाएंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मगर रुमान कहने लगा, कम ऑन अदील, तुम्हें इन बातों का नहीं पता। हालत देखो इसकी, कितनी सुर्ख हो रही है। मुझे पता है ना इसका, इसे जब भी बुखार होता है तो इसका चेहरा एकदम से सुर्ख हो जाता है और फिर ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। रुमान फौरन उसके पास आकर उसके कांधे पर हाथ रख चुका था और दूसरा हाथ उसके बाजू पर रखकर उसे उठाने लगा। वो बेचारी तो कुछ बोल भी ना पाई कि नहीं रहने दे। इससे पहले ही अदील ने एक झटके से रुमान का हाथ पीछे हटाया था। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि रुमान का मुंह ही नोच डाले।
धक्का देकर उसे पीछे किया और कहने लगा, भाई आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? जब मैं कह रहा हूं कि इसे कहीं जाना हुआ तो मैं इसे खुद लेकर जाऊंगा, तो आपको समझ क्यों नहीं आ रही? बीवी है वो मेरी, वो चिल्ला कर बोला था। अदील ने आज से पहले तक कभी अपने बड़े भाई से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, मगर आज इस लहजे में वो बोला था। महरीन बेगम भी एक पल को चौंक गई थी। रुमान भी एक गहरी सांस खारिज करके रह गया, जबकि जोया की आंखों से तो आंसू निकल आए थे। वो कहने लगा, तुम कब से इस तरह बदतमीज हो गए हो? ये मत भूलो कि ये ना सिर्फ मेरी मोहब्बत थी बल्कि मेरी कजन भी है, और हम शुरू ही से आपस में किस कदर अच्छे तरीके से रहते आ रहे हैं। तुम तो हमारे सारे राजों से वाकिफ थे ना। अब अगर मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? इवन मुझे तो लग रहा है जैसे सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तुम शुरू ही से जोया को पसंद करते थे, जो तुम्हें अपना छोटा भाई समझती थी, और तुम इस पर गलत नजर रखते थे। तभी तुमने ऐसी काली नजर हम पर लगाई कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चला गया। यही वजह थी ना, तभी तुम लोगों में से किसी ने मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि तुमने सबका ब्रेन वॉश कर दिया होगा। और अब मेरी मोहब्बत पर कब्जा करके तुम्हें लगता है जैसे तुम जोया के दिल में जगह बना लोगे। अभी वो ये सब कुछ बोल ही रहा था जब फरमान साहब वहां पर आ गए। वो अपने कमरे में इस वक्त मौजूद थे जब उनके मुंह से यूं बेबाक अल्फाज सुनकर उसकी गैरत ने जोश मारा था, और फौरन बाहर आकर उन्होंने रोमान को पीछे से पकड़ा और अपनी जानिब उसका रुख मोड़कर 3 थप्पड़ एक साथ उसके गालों पर रसीद कर दिए। अगर फौरन महरीन बेगम आगे ना रोकती तो यकीनन अभी भी फरमान साहब का हाथ रुकने वाला नहीं था। कई थप्पड़ वो उसके मुंह पर मार चुके थे। महरीन कहने लगी, क्या कर रहे हैं फरमान साहब? ये क्या कर रहे हैं आप? जवान जहान बेटा है, मारे तो ना आप, जबान से भी तो समझा सकते हैं ना उसे। मगर फरमान साहब तो गुस्से से बिफरे हुए थे। कहने लगे कि मैं एक तो इस नामुराद को इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूं, और फिर ये हमारी इज्जत मिट्टी में रौंद चुका है, और अब इस तरह के ड्रामे बाजियां कर रहा है। जानता हूं मैं इसकी हकीकत। चाहता क्या है ये? मेरा बस चले तो मैं अभी यहीं काट कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुम्हें ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपने चचा की इज्जत का, और मेरे सामने जबान चला रहे हो। रुमान गुस्से से घूर घूर कर अदील को देख रहा था। कहने लगा, यही चाहते थे ना तुम? ये सोच रखा था ना तुमने कि धीरे धीरे किस तरह तुम मेरे घर पर, मेरे माँ बाप पर कब्जा करोगे? आज यकीनन तुम्हारा दिल खुशी से झूम रहा होगा, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक तुमने ऐसा ही तो किया है। जब से मेरी जिंदगी में नहूसत बनकर आए, तुमने मेरे माँ बाप को अपने काबू में कर लिया, और तो और अब जो मेरी मोहब्बत थी उसे भी तुम अपना बना चुके हो, और मैं इस पर एहतजाज भी ना करूं। एक बार फिर उसके वालिद उसकी तरफ बढ़े, मगर वो वहां से जा चुका था। एकदम उसका सांस फूलने लगा था। फौरन अदील आगे बढ़ा। जोया और अदील दोनों ही उन्हें थाम चुके थे। फौरन जोया पानी लेकर आई, उन्हें पिलाने लगी, मगर उनकी तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर बताने लगे कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, मगर खतरे की कोई बात नहीं है। उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं की जाए जिससे उन्हें परेशानी हो, वरना मामलात हाथ से निकल सकते हैं। ये कहकर वो डॉक्टर वहां से जा चुका था, और अदील सर पकड़ कर बैठ गया था। माजी के कई दरीचे उसके सामने खुलने लगे थे। 2 साल का था जब उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। फरमान साहब के बेहतरीन भाइयों जैसे दोस्त थे, जिनका वो बेटा था। फरमान साहब ने उनको अपने यहाँ दावत पर बुलाया था जब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। फरमान साहब जब तक वहां पर पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। दोनों मियाँ बीवी का इंतकाल हो चुका था। अदील को भी काफ़ी चोटें आई थी, मगर कम थी, वो बच चुका था। उसका ख़ानदान में कोई भी चचा या खाला मौजूद नहीं थी जो उसे पाल सकते, इसलिए अपने भाई जैसे दोस्त की निशानी अदील को उन्होंने पालना शुरू कर दिया। शुरू से लेकर अब तक अदील को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो उनकी सगी औलाद नहीं है। महरीन बेगम भी दोनों बच्चों की मोहब्बत में ज़रा भी कमी नहीं आने दी। वो तो दोनों बिल्कुल एक जैसा समझती थी, मगर आज रुमान जो बात कर चुका था, अदील एकदम से खुद को अकेला महसूस करने लगा था। न जाने ये लड़का क्या चाहता था। महरीन बेगम भी सोच में पड़ चुकी थी, या फिर शायद अपनी मोहब्बत को अपने छोटे भाई के पास देखकर वो इस तरह का रद्द-ए-अमल कर रहा था। वो गहरी सांस खारिज करती रह गई। 2 दिन रुमान घर न आया। वहीं जोया भी फिक्रमंद थी। वो अपनी ताया की ये हालत देखकर ये तो सोच चुकी थी कि अब रुमान से जिस कदर हो सके दूरी बनाकर रखेगी और उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। वो अपने ताया ससुर का अच्छे से ध्यान रखने लगी, उन्हें वक्त पर दवा देने लगी। उनके लिए कभी यखनी तो कभी फल काट कर ला रही होती। वहीं रुमान भी जब 2 रोज बाद घर वापस आया तो रोते हुए आकर अपने बाप के कदमों में गिर गया। कहने लगा, मैं वादा करता हूँ
दोबारा मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर अब मैंने कोई गलती की तो बेशक मुझे हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल दीजिएगा। वो जिस अंदाज में रो रहा था, आज तक उसे किसी ने भी यूं रोता हुआ नहीं देखा था। फरमान साहब को भी जैसे उसके आंसुओं पर यकीन सा होने लगा था, इसीलिए गहरी सांस खारिज करके कहने लगे, ठीक है, लेकिन आइंदा अगर तुमने अदील और जोया की जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश की तो बेटा याद रखना, मैं इस बार वो कदम उठाऊंगा कि तुम याद रखोगे। वो चुपचाप वहां से जा चुका था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। अदील और जोया का रिश्ता फरमान साहब की वजह से थोड़ा बहुत मजबूत होना शुरू हो चुका था। वो जिस तरह फरमान साहब की खिदमत कर रही थी, अदील के दिल में उसका मकाम मजीद बुलंद हो चुका था। वो अभी भी उन्हें दवा देने के बाद कमरे में आई तो सीधा वॉशरूम में घुस गई। फिर निखरे रंग रूप के साथ ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने लंबे घने बालों को पोंछते हुए इनमें कंघी करने लगी। और फिर वो बैठी खुद को देख ही रही थी जब अदील कमरे में आया। एक नजर उसके वजूद पर डालकर जैसे वो अंदर तक एक सुकून की लहर महसूस करने लगा था। उस रात के बाद तो उसका मजीद ही वो दीवाना हो चुका था। मोहब्बत तो शायद बरसों से उसके दिल में जोया के लिए पनप रही थी। वहीं दूसरी जानिब रोमान और वो अपने वालिद की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा परेशान हो चुका था, मगर अब रोमान भी जोया से दूर रहने लगा था। वो तो उस वक्त सामने दिखाई ही ना देता जब अदील और जोया दोनों फरमान और महरीन बेगम के पास मौजूद होते, इसीलिए वो मुतमईन हो चुका था। वो चलता हुआ उसके करीब आया और आकर अपने दोनों हाथ उसके कांधों पर रख दिए। फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, प्यारी लग रही हो। वो जिस अंदाज में बोला, मुस्कुराकर उसने अपना सर झुका लिया और कांधे से अदील के हाथ हटाने लगी, मगर वो अपने हाथ मजीद सख्ती से उस पर रख चुका था। और फिर दोनों कांधों से उसे पकड़कर अपना चेहरा उसके कान के करीब लाकर बड़े प्यार से अपने लबों का लम्स उसके कान पर छोड़ा तो उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। हड़बड़ाते हुए वो कहने लगी, अदील ये क्या कर रहे हो, हटो, शर्मी नहीं आती तुम्हें। वो हंसकर कहने लगा, क्यों, क्या हो गया, दोस्त नहीं हूं तुम्हारा, शौहर भी हूं। ऐसी हल्के पुल्की खट्टी मीठी शरारतें करने का हक तो रखता हूं ना मैं तुम पर। वो फौरन उससे अपनी बाहों में भर चुका था और आईने में देखने लगा। वो जो उसकी बाहों में शर्माई जा रही थी, आईने में अदील को देखने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं रही थी। और अदील बार बार कभी उसके गालों को चूमता तो कभी उसके कान के पीछे गीले बालों को तो कभी उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता था। कहने लगा, आज रात तैयार रहना, मैं आज की रात एक बार फिर तुम्हारे साथ यादगार मनाना चाहता हूँ। जोया के तो चेहरे की हवाइयां उड़ी थी, चेहरे पर एकदम से जर्दी आने लगी, मगर वो उसके गालों को पिचकार कर कहने लगा, डोंट वरी, उस रोज तो मैं गुस्से में था, मगर आज मैं तुम पर मोहब्बत की बरसात करूंगा। वो एक आंख दबाकर मुस्कुरा कर कह रहा था। इससे पहले वो मजीद कोई गुस्साखी करता, वो उसे खुद से दूर करके फौरन कमरे से बाहर जा चुकी थी। उसका दिल बड़े जोरों से धड़क रहा था। ये सबकी नजरों से छुपते छुपाते वो दोनों ही आंख में चोली कर रहे थे, कभी किचन में तो कभी सहन में। जहां जहां जोया जा रही थी, अदील उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। दोनों इस बात से बेखबर थे कि उन्हें दो आंखें घूर घूर कर देख रही हैं। कुछ देर बाद ही अदील के दोस्तों की कॉल आई तो वो कॉल सुनते हुए घर से बाहर निकल गया। फरमान साहब भी कुछ देर लॉन में आकर बैठे और फिर अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुके थे। महरीन बेगम भी उन्हीं के पास थी। जोया भी किचन में चावल दम पर लगा रही थी। जब रोमान किचन में आया, आंखें सूजी हुई थी, स्याह हल्के थे, बाल बिखरे हुए थे। ये तो वो लड़का था जो कभी नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देता था, जिसके कपड़ों पर एक सिलवट भी नहीं होती तो वो कपड़े पहनता ही ना था। मगर अब रफ से हुलिये में वो किचन में आया था। जैसे ही किचन में दाखिल हुआ तो सामने जोया को देखा। जोया और रोमान की नजरें टकराई। वो फौरन सर झुका गया और वहां से बाहर जाने लगा, मगर उसकी हालत देखकर जोया को कुछ हुआ था। कहने लगी, क्या हुआ रोमान, क्या आपको कुछ चाहिए? तो वो फौरन पीछे पलटा और थके थके लहजे में कहने लगा, नहीं कुछ नहीं, वो बस दर्द हो रहा था सर में तो कॉफी पीने के लिए आया था। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। वो वहीं किचन में ही सर झुकाकर बैठ चुका था। अभी उसने कॉफी बनाना शुरू ही की थी कि उसे दबी दबी सिसकियों की आवाज आने लगी। जोया का रोम रोम तड़प चुका था। उसने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो रोमान बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे जिन्हें वो अपनी आस्तीनों से बच्चों की तरह साफ कर रहा था। बिल्कुल उसकी हालत ऐसे थी जैसे कोई जनूनी मजलूम अपनी मोहब्बत खोकर बच्चों की तरह रो रहा हो, जिसे मोहब्बत ने उसे पागल कर दिया हो। उसकी हालत देखकर जोया से बर्दाश्त न हुआ।
اس نے جلدی سے کافی کپ میں ڈالی اور رومان کے سامنے رکھ دی. کہنے لگی رومان رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میں بھی آپ کی امی کو بتاتی ہوں. مگر وہ اسے منع کر چکا تھا کہ نہیں، کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی سب میرے خلاف ہو چکے ہیں. خیر اب جب تک زندہ ہوں میری زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی. آخر کو میں نے اپنی محبت کو کھویا ہے. مگر خیر میں تم سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تم ایسا کرو، جاؤ یہاں سے. اگر پھر سے تمہارے شوہر نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو بلا وجہ ہی باتیں کرے گا. عدیل کی وجہ سے تو آج میرے بابا بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں، اور تم پر بھی نہ جانے اس نے کتنے ظلم کیے ہوں گے. تم پلیز چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر مزید ظلم ہو. اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور زویا کو اپنا برین واش ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اسے یہی لگنے لگا کہ جیسے سچ مچ اس پر یہ سب ظلم ہی کیا گیا ہے. عدیل کی وجہ سے سب ہوا ہے اور رومان تو بالکل بے قصور ہے. دل میں ایک بار پھر سے خلش آ چکی تھی. وہ رومان کو سمجھانے لگی کہ شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے، اور اب ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جائیں. اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں یقیناً ایک خوبصورت اچھی لڑکی مل جائے گی جو آپ کا بہت خیال رکھے گی. یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ رومان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا نہیں، یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گا، پلیز میری بات کو سمجھو یا پھر میں مر جاتا ہوں. ہاں یہ صحیح رہے گا، میں ابھی کے ابھی اپنی جان لے لیتا ہوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. کم از کم میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ تو نہیں پاؤں گا. روتے ہوئے اس نے فوراً فروٹ والی ٹوکری سے چاقو اٹھا لیا تھا. جیسے اس کا استعمال کرنے لگا فوراً زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگی پاگل ہو کیا؟ ایسے مت کرو پلیز. اپنے ماں باپ کا سوچو، دیکھو انکل پہلے ہی تمہاری وجہ سے اس حال کو پہنچ چکے ہیں، پلیز. وہ رونے لگی تھی کہ تبھی عدیل گھر میں داخل ہوا. اس کے قدموں کی چاپ پہچانتی تھی. فوراً بھاگ کر کچن سے باہر نکل آئی. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. جلدی سے اپنے چہرے کو نارمل کرتے ہوئے وہ عدیل کے پاس گئی تو عدیل کہنے لگا یار میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دو، آج تو دماغ خراب ہو کے رہ گیا ہے میرا. وہ اسے بتا رہا تھا کہ راستے میں کس طرح ان کی کار کے ساتھ ایک نشئی موٹر سائیکل والا ٹکرا گیا. الٹا انہی پر الزام ٹھہرا رہا تھا. اس نے پولیس بلوا لی تھی. بڑی مشکل سے معاملہ حل ہوا، لیکن وہ تو غائب دماغ سے اس کی باتیں سن رہی تھی. کچھ دیر بعد ہی کھانا کھانے کے بعد کمرے میں گئی تو دماغ ابھی بھی اس کو ماؤف تھا. اسے یوں چپ چپ دیکھ کر عدیل اس سے سوال کرنے لگا کہ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پیاری سی تیار ہونا، وہ جو میں تمہارے لیے سرخ رنگ کی میکسی لے کر آیا تھا سلیو لیس، وہ پہننا. مگر یہ کیا، تم نے تو اپنا موڈ ہی خراب کر رکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ پوچھنے لگا تو وہ فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہو گئی. کہنے لگی کتنی آسانی سے ہر معاملے سے نکل جاتے ہو آپ. ذرا آپ کو فکر نہیں کہ اس وقت گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے آپ کے بابا بیمار ہو گئے، آپ نے مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد کر دی. اور رومان، کیا رومان کی حالت آپ کو دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ہو چکے ہیں وہ؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے ان کے جسم سے روح جدا کر دی. آپ نے مجھ سے نکاح کر کے ٹھیک نہیں کیا عدیل. وہ اپنے دل میں مزید یہ سب بے چینی نہیں رکھ سکتی تھی. جب بولی تو عدیل ایک دم سے سنجیدہ ہو چکا تھا. کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے سامنے تم اس کا نام بھی نہیں لوگی. یہ ایک دم سے تم پر پھر سے رومان کا بھوت کہاں سے سوار ہو گیا؟ تم صرف اور صرف میری ہو، سمجھ میں آیا تمہیں؟ مگر اس کی بات سن کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی. آج تو اس کا لہجہ کافی سنجیدہ اور سخت تھا. کہنے لگی نہیں، مجھے بس اب کچھ نہیں سننا. میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے. رومان مجھ سے جس قدر محبت کرتا ہے، بھلے ہی آپ نے مجھے اپنی بیوی بنا کر میرے ساتھ راتیں گزاری ہیں، مگر میں جانتی ہوں رومان پھر بھی مجھے اپنا لے گا، اور مجھے ایسا ہی جیون ساتھی چاہیے. مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو. میں عدت پوری ہوتے ہی رومان سے، ابھی یہ الفاظ وہ بولی ہی تھی کہ سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا. تھپڑ کھا کر وہ چکرا کر بیڈ پر جا گری تھی اور اس کا سر بیڈ سے لگا تھا. خون کی ایک فوار ماتھے اور ہونٹ سے نکل آئی تھی. ابھی وہ سسک رہی تھی جب عدیل نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور انتہائی غصے سے کہنے لگا شرم آنی چاہیے تمہیں. میں کہتا ہوں کچھ خدا کا خوف ہی کر لو. تم کیسی ناشکری عورت ہو. تم پر میں نے اپنے جذبات لٹا رہا ہوں، تمہیں عزت دے رہا ہوں، تمہیں محبت دے رہا ہوں، اس کے باوجود
تم رومان کے پاس جا رہی ہو؟ وہ تمہیں اپنی باتوں میں بہلا رہا ہے اور تم بہلتی جا رہی ہو۔ مجھے تم سے یہ امید تو ہرگز نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے ایک عورت کے لیے اس کی عزت، اس کا وجود صرف ایک ہی مرد کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے لگا تھا جب میں تمہارے ساتھ تعلقات بنا لوں گا تو تم میرے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، بلکہ مجبور کیا، میں تمہیں خوشیاں اتنی دوں گا کہ تم اپنی قسمت پر رش کرو گی۔ مگر کیسی پاگل ہو تم، تمہارے لیے جذبات کی، میرے پیار کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے بیڈ پر جھٹک چکا تھا اور انتہائی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا بھی سہم چکی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہی چاہتی ہوں نا تم، میں یہی کر دوں گا، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اب مجھے دکھائی مت دینا آئندہ، آنے والے دنوں میں تمہیں تمہاری بات کا جواب بھی مل جائے گا۔ اسے کمرے سے نکال چکا تھا اور سیدھا واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ اس وقت تو مناسب نہ تھا کہ وہ رومان کے کمرے میں جاتے۔ ساری رات عدیل تو جیسے کانٹوں پر لوٹتا رہا۔ اگلی صبح جب ہوئی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ رومان کو جا کر سب کچھ بتائے گی اور پھر اپنے چچا چچی کو بھی بتائے گی۔ اس میں رومان کی کوئی غلطی نہیں، بلکہ وہ اپنی من مرضی سے رومان کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ عدیل کے ساتھ وہ کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتی، مگر اس سے پہلے کہ وہ رومان کے دروازے پر دستک دیتی، اس سے پہلے ہی اندر سے آنے والی آوازیں اسے بری طرح سے چونکا گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، وہ بھی نہا کر نکلا تھا اور کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے ڈارلنگ، فکر کیوں کر رہی ہو؟ کہا تھا نا بس 2-3 منتھ صبر کرو، جب تک میں اپنے والد سے جائیداد نہیں لے لیتا تب تک واپس نہیں آ سکتا۔ سمجھا کرو میری جان، میں نہیں چاہتا کہ اس سڑک چھاپ لفنگے عدیل کو کچھ ملے۔ بس جائیداد کے کاغذات جیسے ہی مجھے ملے میں فوراً واپس شہر چلا جاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں اس زویا کو بھی تو سبق سکھا رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ زویا بڑے دھیان سے سن رہی تھی جب وہ کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں زویا میری یاد میں تڑپتی بلکتی رہے، مگر اسے عدیل کے ساتھ دیکھ کر نا میرے اندر تک ایک آگ سی لگ چکی ہے۔ میں نہ عدیل کو خوش دیکھ سکتا ہوں اور نہ زویا کو۔ جب تک میں زویا کو عدیل سے طلاق لینے پر مجبور نہیں کر لیتا تب تک تو میں واپس شہر نہیں آنے والا۔ تب تک تم اپنا اور ہمارے ہونے والے بچے کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا اور زویا تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے دور ہٹ کر کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس جیسے خطرناک شخص سے اور امید بھی کیا رکھی جا سکتی تھی۔ اتفاق سے اسی شام سب چائے کی ٹیبل پر بیٹھے تو رومان موجود نہیں تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے فرمان صاحب بتانے لگے، میں نے اپنے دوست سے اس معاملے کی پوری تفتیش کروائی تھی، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہ تو یہ کسی اسپتال میں تھا اور نہ کوئی کوما میں گیا تھا، بلکہ راز کچھ اور ہی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کس مقصد کے تحت ہمارے اس گھر میں آیا ہے، مگر اتنا تو میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے ارادے ٹھیک نہیں رکھتا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ عدیل بھی سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اور زویا کے رشتے کے بارے میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتا، فوراً زویا بول پڑی۔ وہ روتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھی اور اس نے کمرے میں جو کچھ سنا تھا وہ سب کچھ بتانے لگی۔ شرمندہ سی نظروں سے وہ عدیل کو بھی دیکھ رہی تھی۔ عدیل تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ کچھ ایسا چکر ضرور ہوگا۔ یہ سن کر فرمان صاحب غصے سے کہنے لگے، اسے جائیداد چاہیے نا تو وہ تو اسے میں دے دوں گا، لیکن یہ ساری زندگی کے لیے اپنے ماں باپ کا دیدار کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رومان پر اس گھر کے دروازے بند کر دیے۔ اس نے زویا سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر زویا تو اس کے لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی۔ اس کے حصے کی جائیداد اس کے منہ پر ماری گئی اور اسے سخت الفاظ میں کہا گیا کہ اگر دوبارہ اس گھر کے آس پاس یا ہمارے دونوں بچوں عدیل اور زویا کے پاس بھی دکھائی دیے تو ہم سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ان سے قطع تعلق کر چکے تھے، جبکہ باقی کی جائیداد انہوں نے زویا اور عدیل کو سونپ دی تھی۔ زویا کو اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوا تھا۔ اس روز عدیل اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ جب زویا اس کے پاس گئی وہ اس سے معافی مانگنے لگی، اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ سوری، معاف کر دو، دیکھو میں تمہاری بیوی ہوں نا، پیاری سی، کیوٹ سی، پلیز اپنی بیوی کو معاف کر دو۔ اب دیکھو غلطی ہو گئی نا، میں بھولی تھی، نادان تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، کیا خاک بھولی نادان تھی؟ چھوٹا تو میں ہوں تم سے 4 سال، لیکن عقل تمہاری گھٹنوں تک گئی ہوئی ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ جب مجھ میں اتنی عقل ہے تو تم میں کیوں نہیں؟ خیر،
तुम्हें तो मुझसे रिश्ता ही खत्म करवाना था ना। ठीक है, कर देता हूँ रिश्ता खत्म। जाओ, जाकर बैठो रुमान के घुटने पकड़ के। वो बच्चों की तरह जिद करता वहां से उठा था, मगर वो उसका बाजू पकड़कर फौरन जबरदस्ती उसके सीने से लग चुकी थी। नहीं नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। और बस एक बुरा चैप्टर समझकर मैंने रुमान को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से क्लोज कर दिया। वादा रहा, आपके सर की कसम उठाकर कहती हूँ, दोबारा रुमान का नाम तक नहीं लूंगी। वो ये बोली थी और अदील ने अपने सर में हाथ फेरा था। इत्तेफाक से 6-7 बाल टूटकर उसके हाथ में आए तो कहने लगा, देख लो, झूठी कसम का असर होना शुरू हो गया है। कसम से अगर मैं गंजा हो गया ना तो सर पे तुम्हारे भी बाल नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ी कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। कुछ देर तो बैठकर वो सीरियस होकर बात करते रहे और फिर वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। कहने लगा, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला मैं। तुमने बहुत रुलाया है मुझे जोया की बच्ची। आज की रात में तुम्हें एक लम्हा भी सोने नहीं दूंगा। और हाँ, तुम खुद मुझे सेटिस्फाई करोगी। ये कहकर वो उसके कान को दबा चुका था और वो हंसकर कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, आखिर को इकलौते शौहर हो मेरे। तुम्हें नहीं करूंगी तो फिर किसे करूंगी। दोनों की रात होने का इंतजार था। जैसे ही रात हरसू फैलने लगी तो दोनों ही कमरे में पहुंच चुके थे। वो इंतहाई बेबाक मैक्सी पहनकर उसके सामने आई थी, जो कि स्लीवलेस थी और कमर बिल्कुल बेहिजाब थी और नीचे से जालीदार थी। उसकी पिंडलियां अदील के सामने वाजे थी। वो एक अदा से चलते हुए अदील के पास आई और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे के वजूदों में खो चुके थे। दोनों रात भर एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत बरसाते रहे और यूं अपनी हसीन जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे।